السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. اللہ. ہم نے جملہ یعنی مرکب تام جسے مکمل جملہ بھی کہا جاتا ہے تو وہ ہم نے ابتدا کر دی تھی، اور اس کی جو 2 حصے بلکہ 3 حصے جو تھے وہ بھی ایسے تھے کہ پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، پہلے اسم کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسری جو اسم ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ متعلق خبر، اگر خبر سے متعلق مزید کوئی بات ہو وہ کہی جاتی ہے. 3 حصے تھے، 2 حصے کی ہم نے پریکٹس کیا، 2 حصے کے ابھی بھی کریں گے. متعلق خبر ابھی آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مبتدا جو ہے معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ تو پکی بات ہے، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ عربی میں ایکسیپشن ہوتی ہے. بہت سی جگہ ہم کر ہی نہیں سکتے نکرہ اس کو، جیسے اس میں علم، میرا نام، آپ کا نام، ان سب کا نام جو ہے اس کو ہم نکرہ نہیں کر سکتے. اس میں علم معرفہ ہے. اب اگر میں کہوں انا مجید تو دونوں، انا تو ویسے ہی معرفہ ہے جو ضمیر جو ہے معرفہ ہوتی ہے، اس لیے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہوتا یہ کہ بہت سی طریقے یہ ہے کہ بعض جگہ ضرورت کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ نکرہ کو معرفہ لانا پڑتا ہے. اس وقت بھی ہم تاکید کے وقت ہمیں اس کو معرفہ لانا پڑتا ہے. تو 2-3 وجوہات ہیں جو آئیں گی، اور وہ آپ آستے اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آج ہم جو مین ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ تاکید ہم کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ہر نصیحت جو ہے اس کی تاکید اس کی پیغام کے اور نصیحت کے مطابق ہے. بعض جگہ تاکید اتنی ہے کہ کسی اور زبان میں اس کی اتنی تاکید کی ہی نہیں جا سکتی، ہم یعنی اسٹاپ ہو جائیں گے وہاں پر. تو تاکید بہت اہم ہے قرآن مجید میں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں کیسے بہت سی جگہ آئے گا. تو ہم جب آگے جیسے جیسے پڑھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم قرآن پاک میں کس قدر تاکید، کس مسئلے میں کیسی تاکید ملے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے یہ کہ ابھی ہم فی الحال یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس میں علم جب آ جاتا ہے تو ہم مجبور ہوتے ہیں اس کرنے میں. تو آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو وہ تھا فارمولہ. مبتدا جو ہے اسم کے متعلق جس کی بات کی جائے مبتدا کہلاتا ہے، اور خبر اس کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے خبر کہلاتی ہے، اور مزید جو بات کی جائے گی متعلق سے خبر کی جائے گی. اچھا، یہ تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اس کی وسعت کے حساب سے معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب خبر نکرہ ہوتی ہے تو بقیہ جو تینوں پہلو ہوتے ہیں وہ یعنی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. یعنی جو اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، مذکر ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. اسی طرح عدد کے حساب سے واحد، مثنیٰ اور جمع، اگر مبتدا ہے تو وہی خبر بھی ہوگی، اسی حساب سے ہوگی. تو لیکن صرف ایک ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، میں دہرا دیتا ہوں اس کو بار بار، جب بھی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس مبتدا جو ہے اس کی ہمیشہ یعنی کہ
मुन्नस वाहिद आएगा, मुन्नस वाहिद आएगा उसके लिए। और ये भी मैंने बता दिया था कि आमतौर पे जो असूल है वही रहेगा, लेकिन आप जमा मुकस्सर आकिल की, ये गैर आकिल की बात करो, जमा मुकस्सर गैर आकिल की, लेकिन आकिल की ये है कि एक तो असूल है वो, लेकिन आप चाहें तो उसको मुन्नस लाए, चाहे तो आप उसको मुज़क्कर लाएं, आपको इजाज़त है, जायज़ है, जिसे कहना चाहिए जायज़ है। तो मुन्नस जैसे बहुत सी जगह तिलकर रसूल लिखा हुआ है, तो वो ये इसी वजह से लिखा हुआ है। पहला एक्सेप्शन चीज़ें, प्रश्न जो था नकरा जो है मार्फा बन जाता है ताकि बाजा ताकि की वजह से, जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे अना यूसुफ, अना भी मार्फा है, उसकी खबर भी मार्फा है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो पहलू ये था कि बाज़ औक़ात हम जोर देने के लिए जो एक ऐसा करते हैं कि उसके मुताबिक अदद और जिन्स के मुताबिक वो ज़मीर लेके आता है। जैसा ये होगा कि अकेला है तो रफ़ाई ज़मीर लेके, कौन सी ज़मीर? रफ़ाई ज़मीर, जिसको हम ज़मायत मुनफ़सिला कहते हैं। कहाँ लिखा है रफ़ाई ज़मीर? देख सकते हैं बोर्ड पे आप, कहाँ लिखा हुआ है? वो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुना, या अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुमा, ये बीच में लाते हैं। इसके लाने से इसके माने नहीं करने पड़ते, ये सिर्फ इसलिए है कि ये हम जोर दे रहे हैं इस बात पर, इसके कोई मानी नहीं करने पड़ेंगे जो बीच में आ जाए। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, ये हुआ जोर के लिए है, अल्लाह अकेला है, कहो अल्लाह अकेला है। अकेला हम इस पे जोर दिया जाए है, अकेला जब तक एक आदमी खड़ा है उसे अकेला कहेंगे, अगर उसके साथ कोई भी खड़ा होगा किसी अंदाज में भी हम उसको अकेला नहीं कहेंगे। तो ये अहद जो है ये अकेले के लिए, किसी सिर्फ में भी अल्लाह अकेले ही काम करता है, ठीक है। तो अगर एक का जो हम तर्जुमा करते हैं वो वाहिद होता है, वाहिद के माने एक होता है, आहद के माने अकेला, आहद, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, जब पढ़ते में भी ये ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है ये तो हो गया इस बात के लिए कि हम मार्फा यानी कि मुब्तदा और खबर के कैसे ना बाज़ औक़ात जो है क्या आ जाती है, मार्फा हो जाती है। अच्छा, आज जो हम जो मेन हमारा टॉपिक है, ये तो हमने पिछले को थोड़ा सा हो किया ताकि ये कि मार्फा नकरा का जो था उसको उसके साथ एक्सेप्शन जरूर रखें, ठीक है। इन्ना जो है हम किसी भी मुब्तदा से पहले लगाते हैं इन्ना, तो उसके माने हो तो बेशक, लेकिन इन्ना आने के बाद जो अगला इस्म हो जाता है वो मंसूब हो जाता है। जब मंसूब हो जाता है तो मुब्तदा की तो ये सिफ्त है कि मुब्तदा जब भी होगा तो उसको मारफा होगा, यानी रफ़ा होगा, मुब्तदा रफ़ा होता है। तो हम इन्ना आने की वजह से, इसलिए इन्ना को हम उसको मुब्तदा नहीं कहते, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं, इन्ना का इसम, इन्ना का इसम मंसूब होता है। अब हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो वजह पढ़ी थी कि जिसमें मजरूर होता था, याद है आपको? एक तो ये थी कि जब मुरक्कब इजाफी पढ़ते हैं मुज़ाफ अलैह मजरूर होता है, एक। दूसरा ये था कि जब भी हर्फ जारा, ये हर्फ जारा जो आएगा तो ये जब भी आएगा तो उससे अगला जो इसम होगा वो मजरूर हो जाएगा। ये दो ही, और तीसरी कोई वजह नहीं। लेकिन नसब में आने की बहुत सारी वजह है। एक तो जो इन्ना ही है जो भी हम पढ़ रहे हैं, इन्ना जब भी आएगा इसम जो है मंसूब हो जाएगा, मानी चेंज होंगे। इन्ना का इसम जो है मंसूब होता है और मुब्तदा का इसम मरफू होता है, दोनों का ये फर्क है, लेकिन मानी सेम हो गया। जैसे आगे आपको खबर, मुब्तदा को हम पर इन्ना का इसम कहलाएगी और खबर इन्ना का खबर कहलाएगी, ठीक है। देखिए इन्ना ऐसे ये था ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन था, इन्ना लगा, इन्ना ज़ैदुन सालिहुन, ये क्या हो गया, मंसूब हो गया। अच्छा,
پہلے اسی کو کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں اللہ رزاق کیا مانے ہوا اللہ رازق ہے اللہ رازق ہے. اب انا لگا دیا تو یہ اللہ رازق تھا ان اللہ رازق اب یہ جو ہے انا جو ہے انا کا اسم اللہ ہے اور یہ منسوب ہو گیا انا کی وجہ سے تو ان اللہ بے شک اللہ رازق ہے. ٹھیک ہے ایک چیز میں نے بتایا بیٹھے اسی میں تو یہ دیکھیں ان اللہ اس کے درمیان میں اس کے مطابق یہ مذکر ہے اور اکیلا ہے یہ سب کے حساب سے ہم دیکھیں گے کون سا آئے گا مزید زور دینے کے لیے تو رفاعی ضمیر جو ہے جسے ہم جماعت منفصلہ کہتے ہیں وہ لائیں گے ان دونوں کے درمیان خبر کے اور انا کے اسم کے درمیان لائیں گے. تو ان اللہ ہوا الرزاق یہ ہوا کے معنی نہیں کیے جائیں گے. ان اللہ بے شک اللہ اب آپ کی زبان میں جو زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ان اللہ رزاق بے شک اللہ ہی رازق ہے. ہم ہی لگاتے کسی چیز کو ترجمہ کرنے کے لیے مزید زور دینے کے لیے کہ اللہ ہی رازق ہے. جیسے کہتے ہیں یہ عالم ہے نہیں یہی عالم ہے تو اس کا مطلب دوسرے عالم نہیں ہے یہی ایک عالم ہے. ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ کہ اللہ ہی رازق ہے. پھر دیکھیں فاولئک مفلحون اس کا کیا معنی ہے یہی فا مانے پس یا بس جیسے دن کہتے ہیں پھر تو پھر یہ سب فلاح پانے والے ہیں جمع کا ہے نا فلاح پانے والے ہیں. اب یہ کہ اس میں ہم نے اس کے مطابق یہ جمع تھی جمع کے مطابق ہم وہ کیا لا رہے ہیں رفاعی ضمیر جسے ضمائر منفصلہ کہتے ہیں کیا لائیں گے اس کے لیے فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ جو ہے یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اس کا ترجمہ نہیں کر رہا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں فاولئک هم المفلحون بے شک یہ یقیناً وہی یہی لوگ فلاح پانے والے. اس میں آپ ہے نا انا لگا سکتے ہیں انا فاولئک هم المفلحون بھی کر سکتے ہیں مزید کرتے ہیں آگے ہم کریں گے. یہ دیکھیں اب ہم یہ تو ہو گیا نصب کرتے ہیں لیکن ہم نے دو قسم کی ضمیر پڑھی تھی. ایک رفاعی ضمیر جس کو ہم ضمائر منفصلہ کہتے ہیں دوسری ضمیر تھی اٹیچڈ یعنی متصلہ ضمیر. متصلہ ضمیر اٹیچ ہی ہوتا ہے متصل عمارت اٹیچ عمارت. ٹھیک ہے تو متصلہ جو ضمائر تھا وہ اس کو ہم نسبی اور جری کہتے ہیں. جب کسی چیز کو نصب لانا پڑے گا تو ہم وہ استعمال کریں گے. جب جر لانا پڑے گا کوئی یہ حرف جارہ آ گیا کوئی وجہ آ گیا تو ہم نیچے والی ضمیر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے کلیئر ہو رہی ہے کوئی بات مشکل تو نہیں لگ رہا. اچھا آگے چلیے انت سمیع العلیم آپ سب جانتے اس کے معنی کیا معنی انت تو سننے والا بہت سننے والا یا مستقل سننے والا اور مستقل جاننے والا ہے کوئی بریک نہیں ہے. اب یہ کیا انا لگایا انتا کیا تھا رفاعی ضمیر تھی اس کو دیکھیں نمبر 1 ہے یہ کون سا ہے انتا 7 نمبر پہ 7 نمبر یہاں پہ جائے کہاں پہ ٹھیک ہے. تو اب انا آنے کی وجہ سے وہ ضمیر کس میں تبدیل ہو جائے گی مفعولی نصبی اور جری میں. تو نصب ہو جاتا ہے انا کے بعد تو انا انتا چل کہاں میں تبدیل ہو گیا. یہ غور کر رہے ہیں آپ پھر سے بولتا ہوں چونکہ انا آنے کے بعد نصب میں چلا جاتا اگلا جو قسم ہوتا ہے تو اس میں ضمائر جو ہے وہ انتا ہے. انتا جو ہے ضمائر منفصلہ ہے یعنی رفاعی ضمیر ہے. یہ تبدیل ہو جائے گا کس میں نسبی اور جری ضمائر میں جسے ہم کیا کہتے ہیں ضمائر متصلہ. انکا سمیع العلیم اب کا کے معنی تیرا نہیں ہوگا یہ انا کی وجہ سے چینج ہوا ہے
بے شک تو سننے والا ہے. مستقل سننے والا، یہ بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا، یا مستقل جاننے والا. اس میں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ان کا، اب ان کا تھا تو اس کے درمیان اسی کے مطابق کا کس کی وہ کر رہا ہے؟ انتا کی. واحد کی کر رہا ہے، کا مانے واحد کی اس میں ہوتا ہے، تو واحد پہ لگائیں گے، انتا لگائیں گے. ان کا انت سمیع العلیم. اب اس میں مزید زور دیا گیا ہے. بے شک تو ہی ان سننے کا والا. انتا، انتا کے معنی نہیں ہو گیا، انتا جو ہم معنی یہاں کریں گے. بے شک تو ہی سننے بہت والا. سننے والا، مستقل سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کوئی مشکل تو نہیں آ رہی ہے؟ آگے چلیے. ذالکا، ذالکا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ. ذالکا، ذالکا ہوا، ذالکا جو تھی مذکر کا واحد تھا، واحد. تو اس لیے اس ہوا. کی ضمیر لائیں گے رفعی ضمیر. کیا ہوا؟ ہوا. ذالکا هو الفوز العظیم. بے شک یہی عظیم کامیابی ہے. عظیم مانے بہت بڑی، عظیم مانے بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ہوا کے معنی نہیں کریں گے، ہم اس کے معنی کریں گے وہ، اور پھر ہم اس پہ زور دینے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. انتا امین، کیا ہوگا؟ انتا کو ساتواں کیا ہے اس کو دیکھیں. ساتواں کیا لکھا؟ کا لکھا ہے. ان کا امین، تو یہ ملا کے لکھیں گے، یہ ایسا ہو جائے گا. ان کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ بنائیے انتم جاہلون. تو انتم کے مطابق لائیں گے زور دینے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اس کو انا لگائیں گے، سوری انا لگائیں گے، تو انتم کس میں تبدیل ہوگا؟ انتم کون سے نمبر؟ 9 نمبر پہ. 9 نمبر کا دیکھیں. انتم نہیں، انتم دیکھیں. انتم تو یہ ہے جمع. جو رفعی ضمیر ہے، یہ تبدیل ہوگا نظمی میں. اس سے 9 نمبر پہ دیکھیں کیا ہے. 9 نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کم. انکم، یہ ملا کے لکھیں گے تو یوں لکھیں گے. آپ نے قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوگا، دیکھا ہوگا، دیکھا نا انکم لکھا ہوا، تو انکم یوں لکھیں گے. اب ان علم نافع، بے شک علم فائدہ مند ہے. نافع فائدہ کرنے والا ہے، نفع کرنے والا ہے. ان نصر اللہ قریب، ان کے بعد نصر. یہ دیکھیے ایک چیز اور میں بتا رہا ہوں. ان جو ہے، ان کے بعد نصرو جو تھا نصرہ ہو گیا. اور اب چونکہ اس کو اس پہ ال نہیں لگا ہوا ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے. نصر اللہ ہے، اللہ، بے شک اللہ کی مدد. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد. انا نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب، قریب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن میں ہے. انا بطشا، انا کی وجہ سے یہ بچوں تھا تو بچہ ہو گیا، تو یہ اصل میں یہ بھی مضاف علیہ ہے. تو بطشا ربی، مضاف علیہ ربی ہے. بے شک رب کی پکڑ، کام نے تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، یعنی سخت ہے. اس میں لا شدید آتا ہے. لا شدید بھی لگا سکتے ہیں. لا شدید مانے یہ لا میں نے پڑھا ہے نہیں، اس لیے لگا دیا. اب اس میں مزید وہ لگ گیا لا شدید جو ہے. لا شدید آنے کے بعد لا کی جو آتا ہے زور دینے کے لیے، اس میں اسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. انا سے تو ہوتی، لیکن لا سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. چلیے آپ تھوڑا سا کر ہی لیں کہ لا جملے میں زور دینے کے لیے آتا ہے. عام طور پر خبر کے پہلے حرف پر
पहले अरब के शुरू पे लगाया जाता है, जैसे ये लगाया गया ला शदीद, ठीक है, ये खबर थी, यहाँ तक तो वो था ना, बेशक तेरे रब की, ये थी इन्ना की इसम था, और ये जो है इन्ना की खबर हुआ ला शदीद, ठीक है। अच्छा, आमतौर पर खबर से पहले अरब के शुरू में लगाया जाता है ला, लेकिन उसमें इसम में कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, पहले ये पढ़ लें। एक सवाल होगा जी, सवाल कीजिए। ये पहले जो हमने पढ़ा अल्लाह रज़ाक, इन्नल्लाह रज़ाक, फिर जो पीछे तीसरे जुमले में आए इन्नल्लाह हुवा रज़ाक, तो ये हुआ लगने से जो है ना ये मारफा में चला गया, अर लग गया, अलिफ लाम अर रज़ाक। हाँ, तो ये अल जो है ये अब ये कहाँ तक चलेगा? जब हम नीचे पढ़ रहे हैं अंता अमीन, तो ये इन्नकल अमीन अल है। नहीं, नीचे आ जाए, अंता अमीन में आ जाए, सातवें नंबर में, और नीचे आया, और नीचे आएगा तो और नीचे, और नीचे, और इसमें आ गया, ठीक है। हाँ। अंता अमीन में क्यों नहीं है? एक और नीचे आए, कहाँ अंता में? नीचे आए ना, जहाँ पहले से नीचे आते हैं, 7वें नंबर। नीचे आए, नीचे बीच में अंता जमीन है, इसमें इसलिए ये वाला, ये कह रहे हैं ना, जी हाँ, ये तो अंता तो है, इसमें जोर नहीं दिया जा रहा ना। नहीं ये जो हम मारफा में जाते हैं तो ये किस मकसद से जाते हैं, इसका क्या रूल है? ये जब हम इसको जोर देने के लिए उसके मुताबिक, जो मुब्तदा के मुताबिक हम रफ़ाई ज़मीर लेके आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लाया, देखिए कहाँ पे लाया, ये ज़ालिका कहा वो, उसके मुताबिक अगर रफ़ा ज़मीर देखेंगे तो अकेला है ये, तो हुआ लाया। यहाँ देखिए अंता था, यहाँ देखिए ये अंता था, इन्ना के जगह काम कर दिया, यहाँ देखिए अंता समीउल अलीम, ये जुमला वही है, ये मुब्तदा है, ये इन्ना का इसम नहीं है, ये मुब्तदा। अंता समीउल अलीम, बेशक तू बहुत सुनने वाला, मुस्तकिल सुनने वाला, जानने वाला है। फिर आ गया बेशक तू बहुत ज़्यादा सुनने वाला, बहुत ज़्यादा जानने। फिर इसके बाद इन्ना का अंतर, बेशक तू ही बहुत ज़्यादा सुनने वाला। इसी तरह ये जब डलता है तो इस तरह ये जो लफ्ज़ होता है उस पर हम अपनी ज़बान के मुताबिक वो ज़ोर देंगे। इंग्लिश में इंडीड कहेंगे, तो बाकी ज़बान में जैसा होता है इसमें ज़ोर देने के लिए। मकसद ये कि अमीन के साथ अल अमीन हो सकता है, इन्नकल अमीन हो सकता है अगर जोर देंगे तो। नहीं, जब तक इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर ज़मीर लगाएंगे, बगैर ज़मीर लगाए तो ज़मीर काफ लगता हुआ है, का लग रहा है, इन्ना का, यहाँ तो है ना का, इन्ना का, ये तो इन्ना की वजह से हुआ, जोर पड़ गया इन्ना की वजह से यकीनन। अच्छा, हमने कुछ आयतें ऐसे पढ़ते हैं इसमें हुमुल जाहिलून आता है, हुमुल जैसे नीचे आ जाए, हाँ इन्नकुम जाहिलून है ना, ये उसमें हुमुल जाहिलून आता है, हुमुल हुमल जाहिल, तो वो क्यों आता वो है? लोग जाहिल हैं, ठीक है। उसमें अलिफ लाम लग रहा है, लाम लग रहा है, हुमुल जाहिलून, जाहिलून से पहले अलिफ लाम लग रहा है। नहीं, फिर है ना वो फिर बैक साइड पे अभी आप पढ़ेंगे आगे कि बाज़ औक़ात ये होता है जुमला तब्दील करना पड़ता है कि जब ज़ोर देने के लिए उनकी सेटिंग जो है आगे का पीछे, पीछे का आ जाए, इसे कहते हैं हम मुक़द्दम कर दिया गया इसको। जो जैसे बाज़ औक़ात ये होता है कि मुतकल्लिम के खबर जो होता है उसको मुक़द्दम कर दिया जाए, मुक़द्दम के माने पहले लगा दिया जाता है, तो वैसी कोई बात होगी कि वो पूरी आयत पढ़ी मुक़द्दम आ जाएगी गई तो पता होगी, चलेगा। इसलिए ये और भी वजूहात हैं। नसब की 25-26 वजूहात हैं जिसमें चला जाता है। एक तो वही है कि जब मफूल में आता है तो हम नसब में डालते हैं, वो तो आपको पता ही है, मफूल हमेशा नसब में होता है, एक वो वजह है, एक इन्ना वजह है। फिर मैं अभी आपको और बताऊंगा कि क्या क्या वजह है, सिर्फ उसके मानी आपको आने चाहिए, बाकी तो आपको नसब में ले आएंगे, ठीक है ना। आपको सवाल तो नहीं है? तो यहाँ देखें, ये है अभी जो लफ्ज़ है वो समझे कि ये अजीम के माने पहले इसमें जोर डाला हुआ है, ठीक है। अजीम माने बहुत, अजीम माने हमारी उर्दू ज़बान में अजीम माने बहुत, अजीम लीडर, बहुत बड़ा लीडर, ठीक है ना। आजम से तो निकले, अश है, आजम से निकला जुमला, आजम तो सुपरलेटिव डिग्री, आजम माने बहुत बड़ा, उसका वो जो हमारा उस पर सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब अर्थ के वक्त अकबरों के, आजमों, अकबरों जैसे उसी तरह आजम, आजम से आजम अलिफ लगा के,
तो इन पहले देखो अशिर्क, ये जो है जुल्मन, मैं ज़्यादा आराम वो हरकत नहीं लगाऊंगा। अजीम, इसके क्या माने हुए? ये मुब्तदा हुआ, ये खबर है। क्या माने हुए इसके तर्जुमा करें? बहुत बड़ा शिर्क जो है यानी एक तो ये भी कह सकते हैं बहुत अजीम गुनाह है। जुल्म माने गुनाह, अंधेरा, ठीक है, गुमराही, हाँ? गुमराही भी आएगा, गुमराही है, आएगा। गुमराही कहते हैं, वो जालिम होता है असल में। जुल्म के माने होता है गुनाह के माने में आता है रॉन्ग डूअर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रॉन्ग डूअर, गलत काम करने वाला, ठीक है। तो अशिर्क जुल्मुन अजीम, ये पहले के जो शिर्क है बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो अब इस पे जोर देने के लिए हमने कहा इन्ना कहा, तो अब इन्ना का इसम हो गया ये, अब मुब्तदा नहीं रहा। इन्ना का इसम जो है हमेशा मंसूब होता है। इन्ना शिर्क का जुल्म, बेशक, यानी कि शिर्क जो है बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। अब लाम उसको लगा के मज़ीद और जोर ताकीद देते दे हैं। दी। ला लगाया, ला लगाने से कोई तब्दीली नहीं आती, तो ये ला इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, तो बेशक अब इसमें हमारी उर्दू में जितना जा सकते हैं हम जाएंगे, उससे ज़्यादा हम जा भी नहीं सकते। हम बस ये कर सकते हैं कि चेहरे के उतार चढ़ाव से उसको बयान करें कि बेशक बहुत ही उसकी साउंड पे करें। लाम बहुत लगाने ही से और ताकीद आ बड़ा गई। गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, ठीक है ना। तो ये बगैर मुंह बनाया एक कहते हैं, यानी शक्ल और साउंड उलाए हुए, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम। यही वजह है कि आप देखते हैं कि कुरान में, हमारी ज़बान में तो यार जल्दी आना ऐसे कहते हैं, इसका मतलब बहुत तेज़ी से जल्दी से आओ, लेकिन कुरान में पढ़ते हुए आपने कभी कोई चीज़ को, क्योंकि वो लिखा ही ऐसा जाता है कि उससे ज़्यादा जोर पैदा नहीं किया जा सकता, तो वो आराम से हम पढ़ते उसी तरह है, बगैर उसके जोर दिए हुए पता चलता है। हमारी तो साउंड से पता चलता है कि वो जल्दी में है या जल्दी का काम है या ऐसे करना है, ठीक है। आइए इसको अब मैं ये कहता हूँ कि ज़रा सा ये बना लें ताकि आपको पता चले कि अल मुस्लिम सादिकुन, इन्ना लगा के बनाए, इन्नल मुस्लिमा मुस्लिमा वेरी गुड। अल मुस्लिमान सादिकान, इन्ना लगा के बनाए, इन्नल मुस्लिमान आईनी मुस्लिमैनी मुस्लिमाइन सादिक मुस्लिमैनी सादिकैनी, ठीक है। अल मुस्लिमूना सादिकूना, इन्ना लगा के बनाए, आने इन्नल मुस्लिमाने नहीं ऊना मुस्लिमैना महीना सादिकैना, सादिक़ैन ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। महीना सादिक है। अल मुस्लिमातु सादिकातु, इन्ना मुस्लिमात तन अल मुस्लिमातु इन्नल मुस्लिमात, और सादिका सादिका, अल मुस्लिम सादिक, इसको वो लगेगा ना, इन्ना कर देता हूँ। अल मुस्लिमात तानी सादिका तानी, इन्ना लगाएंगे तो क्या होगा, आईनी क्या होगा, ताइनी ताइनी मुस्लिम ताइनी सादिका, ताइनी अल मुस्लिमातु
सादिकातुन न लगाएंगे होगा इन्नल मुस्लिमात इन्ना मुस्लिमाता वेरी गुड और सादिकातुन सादिकातुन तो ऐसे ही रहेगा। हाँ सादिकातुन। अच्छा एक और कर लें इन्ना अना कुंतु तुराबु तुराबन अना कुंतु तुराबु ये अभी मैं आपको ये पढ़ने के बाद बताऊंगा। इन्ना माने होता बेशक ये इन्ना वाक़या इन्ना और इसकी बहनें इन्ना माने बेशक अन्ना माने के कामना माने गोया के लकिन्ना माने लेकिन लयता माने काश लाल्ला माने शायद। ये दो को मैंने आपको भेज दिया है कि प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारे सेंटेंस भेज दिए हैं ताकि आपको ये खासतौर पर एप्स और ये दो तो काश नीचे वाले दो तो मिल गए। मिल गए ना? रहता वाला अल्लाह तो मिल हाँ मिल गए। बाकी ये तो लकिन्ना तो हम लोग अपनी वजह से लेकिन इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। अन्ना के माने क्या होता है? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं ना, अन्ना के माने होता है। इन्ना क्या आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अच्छा नंबर 2 क्या कर, अब देखिए यहाँ था, अब हम इसके आगे लगाएंगे नहीं गलती ये लगाएंगे लयता या लयता। लयता के बाद अन्ना क्या हो जाएगा? लयता की अना कैसे चेंज हो जाएगा? ये जो है इन्ना बाद अना जो है ये इन्नी इन्नी बनता है या इन्नी इन्ना नहीं बनता। ये दोनों आप देखिए कुरान बेशक या बेशक या इन्ना नहीं भी दोनों के माने बेशक है। इन्ना नहना बनता है इन्ना इन्ना दोनों तरह से कुरान में आया है बेशक हम, ठीक है। तो जब हम इसके साथ कहेंगे, अब इसके साथ जितने हैं लगेंगे, जैसे लाकिन्ना है तो लाकिन्ना को भी हम इसको लाकिन्नी या लाकिन्ननी, और लाल्ला है तो लाल्ला लाल्ना लाल्नी और लाल्लना। ठीक है। लयतनी में यानी काश या ले काश में। ये इन्नी और इन्ननी में कोई फर्क है या दोनों लग सकते हैं कहीं भी? हाँ दोनों में ये अन्ननी इन्ननी दोनों इसी जैसे तरह मायने। जैसे काम के हम हाँ। जैसे इन्नी आलम और इसी तरह इसमें भी लयतनी ला किन्नी ला अन्नी अल्लनी और कान्ननी। काना जो होता है कान्ननी भी होता है, फिर काना पढ़ा नहीं हमने लेकिन तो यहाँ या लयता अना को क्या हो जाएगा? बेशक में या लय या लय तनी लयतनी या लयतनी। या लयतनी या लयतनी तुम या लयतनी इन्नी कुंतु। या लयतनी तुम तो इन्नी जो है इन्नी कुंतु या लयतनी इन्ना वही वाली जोर देना है ना, वो वाली वो लगाया हमने। कौन सा जमीर लगाया? कौन सा जमीर लगाया? रफाई रफाई बोले ला या लयतनी इन्ना इन्ना इसमें हो जाएगा इन्न इन्ना इन्ना की हुआ इन्ना नहीं भी हो सकता और इन्नी भी हो सकता है। या लयतनी भी आएगा और इन्नी भी आएगा। हाँ इन्ना का चेंज होगा ना, यानी दो जोर दिए जा रहे हैं। लयतनी बेशक में, इन्नी कुंतु बेशक में तुराबा मिट्टी है। ये समझिए अगर देखें ठीक है। या लयतनी ये हो गया निकाल। और फिर हम मजीद हो रहे इन्ना
اے کاش، اس کو تو کاش مانی ہے، اے کاش بے شک میں مٹی ہوتا، انا تو بے شک اور یقیناً. یہ جو یا لیتنی آیا نا ایک آیت میں، اس میں یقولو آیا، یقولو یا لیتنی یقول یا لیتنی کنت ترابا. ہاں، تو یقولو کا تو سے تو مراد ہے نا وہ انہوں نے کہیں گے. کہا. انہوں نے کہا ہے، وہ کہیں گے. اب وہ لوگ کہیں گے وہ لوگ کو زیادہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو پھر نہیں. ہاں وہ سن لیں. یقولو یہ ہے کہ آپ نے آپ تو کلاس اٹینڈ کر چکے ہیں شاید سن لی تھی. تو جب جمع کا صیغہ ہو تو مذکر وہ واحد آتی ہے، یعنی کہ آپ کا وہ ورد ہے نا بازی کا، یہ نہیں مظاہرہ کا. یقولو وہ کہیں گے، یقول واحد ہے. یا لیتنی جو ہے اس میں واحد ہو گیا. یا لیتنی. یا لیتنا ہوتا ہے نا یہ. ہاں تو اگر وہ کنتو ترابا لکھا ہوگا نا، کننا ترابا تو نہیں لکھا، تو کنتو وہ بھی اس کے معنی ایک ہی ہے. کننا لکھا ہوتا تو تب جمع کا ہوتا. اسی طرح ایک اور آیت ہے یا لیتنی قدمت لی حیاتی. ہاں کہ ہم نے زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا ہے. کچھ آگے بھیجا ہوگا. اس میں بھی یہ ہے کہ زیادہ کا صیغہ ہے یقولو، اور آگے پھر کا آ رہا ہے یا لیتنی. ہاں یا یقولو لیتنا وہ کہیں گے، وہ اصل میں یقولو مانے ہوتا وہ کہیں گے. یہ اس میں آئے گا جب فعل پڑھیں وہ گے. سب کہیں گے، لیکن کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے نا، نہیں واحد سے کہیں گے. یقولو یقولو واحد وہ صیغہ سب لگایا کہہ جاتا رہے ہے نا جمع کے ساتھ. کہہ تو وہ سبھی رہے ہیں، لیکن کہہ تو سبھی رہے. ہاں لیکن وہ یا لیتنی. وہ سب پڑھیں گے تو میرے خیال میں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. یقولو یہ ہوتا ہے واحد کے ساتھ، جیسے ہے نا جمع کے ساتھ بھی واحد کا صیغہ لگتا ہے. اچھا یہ ہم نے کچھ چھوڑا تو نہیں. ایک دفعہ یہ کر لیں، وہ رفع ضمیر ہوا، نصبی کیا ہوگی؟ ہما اتنا ضمیر رفع ضمیر ہما، ہما ہوا ہما اٹیچ ہما. ڈیچ ہما جمع ہم، ہم اٹیچ ہم. ڈیچ ہم یا چوتھے نمبر پہ کیا؟ ہاں. ہاں ہما اٹیچ ہما، ہننا اٹیچ ہننا، انتا اٹیچ کا، انتما اٹیچ کما، انتم اٹیچ کم. ٹھیک ہے. اچھا کی کا کی انتی کی، کی انتما کما، انتنا کننا، انا ای، نحنو نا. یہ اس لیے نمبر لکھ دیا تاکہ آپ دیکھتے صاحب فوراً اگر انا ہوا تو انا کا، انا ہو، انا انا ہما، انا ہم سے پہلے انا آ گیا تو انا ہما میں ملا کے لکھیں گے. یا لکھا ہوا آیا، انا آ گیا تو انا ہا ہو جائے گا. ہما لکھا ہوا ہے، انا آ گیا اس سے تو انا ہما ملٹیچ. ہننا لکھا ہے اس سے پہلے انا ہو تو انا یا ملا کے لکھیں انا ہوگا. انتا آ گیا تو انا، اس سے انتا سے پہلے انتا آ گیا تو انا کا انا کا ہو جائے گا. اسی طرح انتما ہے تو انا کما ہو جائے گا. اور انتم ہو گیا تو انتم ہو جائے گا اٹیچ. انا کو انا کی ہو جاتی ہے، انا کی ہو جائے گا، انتما انا کما ہو جائے گا، انتنا انا کننا ہو جائے گا، انتنا کا کننا ہو جائے گا. انا کا جو ہوگا انی اننی، اننی یا انی یا اننی دونوں ہو سکتا ہے. نا کا ہو جائے گا، یعنی نینو کا ہو جائے گا انا یا اننا دونوں استعمال ہوئے. ٹھیک ہے. اس لیے بتاتے تھا کہ اور مفعول میں جانے کی وجہ انا، انا، کاننا، لکننا، لیتا، لالا اور منصوبی حالت پہ بھی منصوب جاتا ہے. یہ اتنا بھی پڑھا تھا. یہ حالت ہے جس میں منصوب چلا جاتا ہے، معنی میں چینج نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب لا جملے میں زور لگاتے ہیں، ان سب میں تو آپ نے دیکھا کہ نصب میں چلا جاتا ہے. لا لگاتے ہو تو نصب میں نہیں جاتا، نہیں ہوتا، لا میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ خبر پہ لگتی ہے ہمیشہ. لا شدید جیسے انہوں نے کہا شدید نہیں، لاشدید. لا لگائے لا شدید نہیں، خبر پہ آتی ہے. زور جو ہے خبر پہ. لا جو آئے گا وہ خبر پہ آئے گا. خبر پہ آئے گا، کوئی چینج نہیں ہوگا، خبر- صرف تاکید ہوگی. تو ماشاء اللہ ہم نے ختم کر لی کلاس. اب یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید کریں گے. تو سب تو نہیں لگی آپ کو. اچھا
अब जल्दी फारिग कर देते, दुआ कर देते।